اور ہمیں بچپن سے لے کے اب تک اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو یہ کہا گیا تھا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ بیان ہمارے ذہن میں دل میں جو ہے وہ بسا دیا گیا، گھر کر گیا۔ اب دیکھتا ہوں کہ ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آج پھر ہندوستان کو مدد کی آفر کر رہے ہیں، آج پھر فرما رہے تھے کہ ہماری پیشکش موجود ہے، یا ان کو پیشکش کرنا آ رہی ہے یا ملتان میں کھڑے ہو کے جہانگیر ترین کے خلاف گفتگو کرنا آ رہی ہے۔ اس کو عالمی سطح پہ اٹھایا جانا چاہیے، لیکن اس مسئلے کو اس شدت کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ ہم نہیں اٹھا رہے جس پہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی خارجہ امور جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ اور یہ کور ایشو ہے، یہ ایویں ہی نہیں ہے کہ ادھر سے ایک شرلی آ گئی ہے اور اس کا جواب دینا یا نہیں دینا، یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اور اس پہ ایک تقریر اگر کر رہے ہیں یو این کے پلیٹ فارم سے تو اس تقریر کو بار بار دکھا کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، بلکہ اس مسئلے کا حل تبھی ہوگا جب بیرون ملک جو سفراء کی آپ کے سیکنڈ جو سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی، ان کو بھی متحرک کیا جائے اور صرف فنڈز نہ دے دیے جائیں کشمیر کے نام پہ کہ وہاں چھوٹے چھوٹے جلوس نکلوا لو اور چائے پی لو اور کافی پی لو اور اس کے بعد وہاں سے رپورٹ بنا کے بھیج دو کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے ہیں۔ نہیں، اس کو ہر لیول پہ اٹھانا چاہیے، ہر سطح پہ اٹھانا چاہیے، اور ان کو تو نیندیں حرام کر لینی چاہیے اپنی کہ اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جاتا، اور جس طرح آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ غربت بڑھ رہی ہے، جنگ و جدل ہم نہیں چاہتے، اس پہ کور ایشوز کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا، بین الاقوامی سطح پہ نہیں اٹھایا جائے گا، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے زنیرہ، 5 اگست کے بعد جب پری پلانڈ طریقے سے یہ ساری گیم چلائی گئی، جب پہلے وہاں پر کشمیر میں بھارتی لوگوں کو لا کر بسایا گیا، اس کے بعد اب جو مقامی کشمیری تھے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، سارے معاملے میں جب ہم نے پہلے پراپرلی کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں کیا تو اب ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں گے؟ اگر تب ہمارا سٹیپ اتنا سٹرونگ ہوتا، اگر ہم نے پراپرلی اپنا معاملہ پٹ اپ کیا ہوتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی ایک ٹیریٹوریل کانفلکٹ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کے یہ اتنا بڑا ہیومن رائٹس کرائسس ہے اس وقت ہمارے ریجن میں، اور جس کی ہم نے مور دین 70 ایئرس سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ٹیریٹوریل حق بھی نہیں چھوڑیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری سولیڈارٹی ہے ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آئی سی کے ایبسنس آف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھرو آؤٹ جو ابھی تک کا ٹائم گزرا ہے اس میں وہ کہاں ہیں؟ اس بارے میں بولتے ہوئے آپ کو کہاں نظر آئے ہیں؟ اس بارے میں پالیسی بریف دیتے ہوئے، اس بارے میں جا کے فارن آفس میں بات چیت کرتے ہوئے، لابنگ کرتے ہوئے کہاں آپ کو نظر آئے ہیں؟ یورپین یونین کا جو معاملہ ہوا اس میں وہ آپ کو کہاں نظر آئے ہیں؟ تو ایک چیز تو طے ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خاموش ہیں اس پہ۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے چیف یہ کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں somebody has to tell us کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ٹویٹس کر رہی ہے، گورنمنٹ خطاب کر رہی ہے، سفارتکاروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ آئی کین گارنٹی اٹ کہ بالکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس سے منہ موڑتے ہیں تو ہیومن رائٹس ایبیوزز جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان کی باری آئے گی، پھر دنیا اس کا رخ کرے گی آپ ادھر سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹاتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے ڈیٹرنس کس لیے رکھا ہوا ہے؟ واٹ واز دیٹ فار؟ ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ ہماری سیفٹی ہے، دیٹ از آر کرنسی انشورنس، تو وہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جنگ بھی نہیں کرنی تو پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ ڈی نیوکلرائز ہو جائیں کمپلیٹلی۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ نے فارن آفس کے ذریعے لابنگ بھی نہیں کرنی تو پھر بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں، ایران بن جائیں، آپ تھوڑا سا عرصہ گزاریں اسی آئسولیشن میں جس طرح اس ملک نے گزارا ہے۔ بٹ دا تھنگ از کہ 370 کی ایبروگیشن کا ہوللی اینڈ سوللی صرف ایک پرپس تھا کہ لینڈ رائٹس وہاں کے لوکل سے لے لیے جائیں، ڈومیسائل نئے لوگوں کو دیے جائیں، بزنس کمیونٹی ساری جو وہاں ریز کی جائے وہ ساری ہندوز ہوں، وہ وہاں سے آئے ہوئے بزنس مین ہوں۔ تو جب آپ کو رائٹ ٹو ایجوکیشن، آپ کے اسکالرشپس، آپ کی پبلک سروس، آپ کے لینڈ رائٹس آپ سے لے لیے جائیں تو وہاں بچ کیا جاتا ہے؟ اینڈ میں ہوگا یہ کہ محبوبہ مفتی اور دوسرے جو وہاں پہ اس وقت بچے کھچی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اتنے پریشر میں آئے گی کہ وہ تنگ آ کے بھارتی جو گورنمنٹ ہے اس سے بات چیت کر لے گی اور کسی نہ کسی اگریمنٹ پہ پہنچ جائے گی، کیونکہ دے وانٹ ٹو
breathe, वहाँ breathing space नहीं है. That is the most militarized area of the world. सबसे ज़्यादा densely जो militarized area है वो है. अब उसके बाद आप अगर ये समझें कि कश्मीरी आपके साथ खड़े होंगे, वहाँ आपकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जो तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ के गली मोहल्लों में हमारे वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगी हुई है, वो कहीं इधर लाहौर के किसी गली मोहल्ले में तो नहीं शूट किया हुआ. तो वहाँ से तो खबर ये भी नहीं आ रही कि कोविड का वहाँ क्या हाल है. ह्यूमन राइट्स के मुताबिक लोगों को पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रही, व्हाट्सएप पे बात करनी भी महाल है, और हम खामोश बैठे हुए हैं. तो दिस इज़ क्रिमिनल. इंटरनली भी हम लोगों के लिए मेरे ख्याल है जो वोकल वॉइसेस है हमारे लिए भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. एंड इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम. ठीक है रज़ा रूमी साहब, हम एक ज़माने में सुनते थे जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, कहा जाता था कि एक डेलीगेशन होगा जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा, लॉबिंग करेगा कश्मीर के लिए. वो होता हुआ हमें नज़र नहीं आया. उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो हम बहुत सारी लंबी लंबी बातें सुनते थे कश्मीर के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. लेकिन UN की जो एक तकरीर थी उसका क्रेडिट आज तक लिया जाता है, और अमली तौर पर हमें कोई ख़ास चीज़ बड़ी चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही. हम सिर्फ ज़बानी एहतजाज करते हैं, और जब वहाँ पर 5 अगस्त का इक़दाम उठाया जाता है तो हम पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करके समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया. पिछले कुछ अरसे में जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे जो असरअंदाज हो सकती थी, वो थी बाइडन गवर्नमेंट का क़याम. तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जो बाइडन जो हैं वो असरअंदाज होंगे इन ताल्लुकात पर, बातचीत के ज़रिए मामलात को हल कराने की कोशिश की जाएगी. अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक बयान भी दिया गया था कि हम सालसी के लिए तैयार हैं अगर दोनों ममालिक बातचीत करना चाहें. लेकिन भारतीय इक़दाम जो है उसे लगता नहीं है कि अब हालात मुस्बत समत में जा रहे हैं. क्या इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में जो बाइडन अपना किरदार अदा कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया सलमा. थोड़ी देर का तो मुझे ये लगा कि जैसे शायद मैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हूँ. हमें जितना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए हम अपनी गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू कर देते हैं. हमें चाहिए कि हमें भी अपना जो है वो कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इन मामलात के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए. जर्नलिस्ट भी आवाज़ उठा सकते हैं. हिंदुस्तान कर क्या रहा है आप देखें. आवाज़ तो उठा रहे हैं नसीम से. जी आवाज़ उठा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें मज़ीद आवाज़ उठानी चाहिए. तो हमें थोड़ा सा अपना काम और तेज़ करना चाहिए. पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बैरूनी मसाइल का भी सामना है, लेकिन फिर भी कश्मीर के मामले को मज़ीद जो है वो अहमियत देनी चाहिए. सफारती सतह पे भी हमें जाके जो है बातें करनी चाहिए दूसरे ममालिक के साथ और उनको ये दिखाना चाहिए, और सोशल मीडिया पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए. मेरे जहन में ठहर गया वो ये था कि क्या दुनिया अंधी है इस मामले पर? तो हमें दुनिया अंधी नजर आती है. इंसानी हुकूक के कितने ऐसे इदारे हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए काम किया? या सलमा कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए. कश्मीर की वो कहानी है जो कि सबके सामने खुली किताब की तरह पड़ी है, लेकिन कोई पढ़ने को तैयार नहीं है इस किताब के. सुना था कि आजकल दुनिया के अंदर वैसे पढ़ाई तो ज्यादा रिवाज नहीं रहा, तो लोगों के दिलों का हाल पढ़ने का भी रिवाज नहीं रहा. कश्मीरियों के दिलों से क्या बीत रही है वो मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने LOC का दौरा किया. LOC का दौरा करने के बाद मुझे वहाँ के लोकल से बात करने, मिलने, बैठने का एक मौका मिला. और जो सरहद के इस पार, LOC के इस पार के कश्मीरी हैं, वो LOC के उस पार के कश्मीरियों के लिए शदीद परेशान है. जिस UN की तकरीर के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद से वज़ीर आज़म साहब ने नरेंद्र मोदी के पास का पर्दा भी फाश. लेकिन हमने कहा हम जुम्मे के रोज आधा घंटा खड़े हुआ करेंगे. हम जुम्मे के रोज आधा घंटा नहीं खड़े हुए. हमने कश्मीर हाईवे का नाम इस्लामाबाद के अंदर श्रीनगर हाईवे रख दिया. हम लोगों ने हाईवे का नाम तो रख दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं. तो एक तसलसल जो होता है, कंसिस्टेंसी जो होती है किसी भी पॉलिसी के अंदर, दैट इज द की एक्चुअली. एक तरफ आप अपनी इकोनॉमी को संभाला दीजिए, दूसरी तरफ आप अपनी कश्मीर पॉलिसी को इनकंसिस्टेंसी से बचाकर कंसिस्टेंसी की तरफ आए. ये है फॉर्मूला टू सक्सेस एट दिस पॉइंट इन टाइम. इसके अलावा उस पोजीशन में आना होगा कि दुनिया हमारी बात माने. जवाद साहब आप वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी. देखिए अभी सिद्दीकी साहब ने ये फरमा दिया कि शायद वो इंडियन चैनल पे बैठे हुए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और इन्हें भी ये मोहतात रहना चाहिए. इमरान खान साहब वाली लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें, फटाफट दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देना. असल सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान को इस पे क्या करना चाहिए और क्या किया है. सवाल जो किया था उसका जवाब हम सब ने दिया है. ये एक मखसूस जो ज़हन बना के आते हैं वो नहीं चलना चाहिए.